Good afternoon. Last class lo ecosystem definition, ecosystem meaning, and ecosystem structure, types of ecosystems మనం స్టడీ చేసాం. ecosystem energy transfer from one organism to another organism, as well as interlinking or interconnection to surrounding or abiotic compounds. We have take a particular area. ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరగాలి. అట్ ద సేమ్ టైం అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో, ఫిజికల్, కెమికల్, అట్మాస్ఫిరిక్ కాంపోనెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటితో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి. సో ద వర్డ్ ఈజ్ ఫస్ట్ కాయిన్డ్ బై A.G. Tansley in 1935. Next, types of ecosystem. Especially we have divided to number one, natural ecosystem. Natural ecosystem divided two ecosystems: terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. Terrestrial ecosystem means land-based ecosystems like forests, grasslands, deserts. Next, aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem ni freshwater ecosystem, marine water ecosystem ga divide chesam. Next, artificial ecosystem, second day. An artificial ecosystem is created and maintained by man. Reservoirs, lakes, artificial lakes, ponds, and some of the examples. So last class I explained structure of ecosystem. Especially we have divided to each and every ecosystem has two major components or subsystem which are functioning in an interrelated manner. They are two: biotic and abiotic. Abiotic components are non-living components, mainly three components. Number one, physical factors. Physical factors like air, water, soil, light, fire, pressure, and etc. Chemical factors: acidity, pH, salinity, nutrients, and other all chemicals. Next, climatic factors or atmospheric components: solar radiation, temperature, wind, water current, rainfall, and etc. Okay. So the abiotic factors exhibit కొన్ని సీజనల్స్ గా కొన్ని చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. హై టెంపరేచర్ ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు లో టెంపరేచర్ ఉంటుంది. హై హ్యూమిడిటీ ఉంటుంది, లో హ్యూమిడిటీ ఉంటుంది. హై రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది, లో రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది. సీజనల్ గా యాన్యువల్ చేంజెస్ అనేవి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, at a high altitude the availability of oxygen is important. In an aquatic ecosystem, the salinity, the temperature, dissolved gases fix the species diversity. So ఇలాగా కొన్ని పరిస్థితులు ఉంటాయి.
నా abiotic components లో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో biotic components, the living organisms including microorganisms also, like bacteria, fungi, plants and animals that are present in an ecosystem from the biotic components. Based on the role in the ecosystem, the biotic components can be classified into their three types. Number one, producers, autotrophs. Auto means self, trophs mean feeder. Producers or autotrophs are organisms that are capable of making their required food themselves. Green plants, grasses, shrubs, plants, okay, of some of the examples of the autotroph components. The producers have green pigment called chlorophyll. The plants convert carbon dioxide and water into carbon dioxide in the presence of sunlight and release oxygen into the atmosphere. During the respiration, the plants consume oxygen and release carbon dioxide. So this is producer. అందుకే మనకు ఒక ఈక్వేషన్ కూడా మనకు ఉంటుంది. కెమికల్ ఎనర్జీ stored by the producers is utilized partially by the producers for their own growth and survival, and the remaining is stored into the plant pots for their future utilization. 6CO2 plus 6H2O, that implies C6H12O6 plus 6O2. So producers, this is producer equation, chemical reaction. So carbon dioxide ని తీసుకొని, రూట్స్ నుంచి వాటర్ ని తీసుకొని, సన్ రేడియేషన్ నుంచి ఎనర్జీని, సన్లైట్ ని తీసుకొని, it is converted to or release glucose 6CO2 plus H2O plus O6 plus ఆక్సిజన్ ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటది. నెక్స్ట్ ది కన్జ్యూమర్స్, heterotrophs అంటారు. Heterotrophs, those organisms which depend on others for their energy requirements are known as carnivores. Consumers are heterotrophs. Okay, those organisms, ఏ ఆర్గానిజమ్స్ అయితే కంపల్సరీ డిపెండ్ అవుతాయి ప్రొడ్యూసర్స్ మీద, అండ్ అనదర్ ఆర్గానిజమ్స్ సేమ్ యానిమల్స్ మీద, దేర్ ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్, సో వాటిని ఏమంటారు, కన్జ్యూమర్స్ అంటారు. Since the animal are not having chlorophyll, they are unable to produce their own food. Okay, hetero, other, troph, feeder. Depending upon the food habitat, the consumers are divided into three types. అవి తీసుకునేటువంటి ఆ ఫుడ్ను బట్టి, వాటికి ఉన్నటువంటి ఫుడ్ హ్యాబిటేట్స్ బట్టి we have divided three: herbivores, primary consumers; secondly, carnivores; third one is omnivores. So herbivores are primary consumers. Herbivores are the consumers that eat plants for their energy and nutrients. These may be insects, zooplankton or animals. These are also called as primary consumers. ఓకే, ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటివి ఉంటాయి. అవి హెర్బివోర్స్ అయినా, కార్నివోర్స్ అయినా, ఓమ్నివోర్స్ అయినా. ఓకే, సో మనము ఐడెంటిఫై చేస్తే హెర్బివోర్స్ ఓన్లీ ప్లాంట్ ఈటర్స్, ప్లాంట్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయ్యి ఎనర్జీని తీసుకుంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ డీర్, క్యాటిల్, ఎలిఫెంట్, monkeys and etc.
నెక్స్ట్ కార్నివోర్స్ ని మనము చూస్తే ప్రైమరీ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ లో మనం చూస్తే the organism that feed on herbivores are called as carnivores. Herbivores మీద డిపెండ్ అయ్యి ఎనర్జీని తీసుకునేటువంటి వాటిని కార్నివోర్స్ అంటారు. అయితే ప్రైమరీ కార్నివోర్స్ ఏంటి అని అంటే లో మీట్ ఈటర్స్ అంటారు. లో మీట్ ఈటర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాక్స్, క్యాట్, స్నేక్, ఫాగ్, ఓకే, మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి లిజర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి, సెకండరీ కిందకే వస్తాయి. నెక్స్ట్ టెర్షరీ ఉంటుంది. అవి కంపల్సరీగా హెర్బివోర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. అట్ ద సేమ్ టైం వీటిని టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటారు. ఓన్లీ మీట్ ఈటర్స్. సో వాటి మనము ఫారెస్ట్ లో చూస్తే లయన్, టైగర్ కిందకి మనం చూడొచ్చు, రైట్. నెక్స్ట్ ఓమ్నివోర్స్ అంటే సచ్ యాజ్ హ్యూమన్స్ ఈట్ బోత్ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్స్. మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ని మనం చూసుకోవచ్చు. సో అలా అనమాట. నెక్స్ట్ డికాంపోజర్స్, వీటిని ఇంకొక పేరు సాప్ట్రోట్రోప్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ రిడ్యూసర్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. So decomposers also heterotrophic organisms. The organisms which break down the complex components into simple products are called as decomposers or reducers. Some of the producers are observed by the decomposers themselves and some are utilized by the producers. The decomposers are also called as micro-consumers. The decomposers are also called as saprotropes. Rotten tropes mean feeder. ఎగ్జాంపుల్ మనకి బ్యాక్టీరియా, ఫంగైని ఎక్కువగా తీసుకుంటాం. అంటే అవి ప్లాంట్స్ కావచ్చు, యానిమల్స్ కావచ్చు, వాటి మీద డిపెండ్ అయ్యి ఎనర్జీని తీసుకునేటువంటి వాటిని ఏమంటారు అని అంటే డికాంపోజర్స్ అంటారు. సాప్ట్రోట్రోప్స్ అని కూడా పిలవటం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ గా ఇది స్ట్రక్చర్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చూద్దామంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్ గురించి నేర్చుకుందాం. టైప్స్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్స్ లో మనకి మెయిన్ గా 4 ఎకోసిస్టమ్స్ మనకు ఉంటాయి. ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టము, పాండ్ ఎకోసిస్టము, నెక్స్ట్ గ్రాస్ ల్యాండ్ ఎకోసిస్టము, నెక్స్ట్ డెజర్ట్ ఎకోసిస్టమ్. ఇలాగా మనకి 4 ఎకోసిస్టమ్స్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. నెంబర్ 1 ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టము, దెన్ నెంబర్ 2 గ్రాస్ ల్యాండ్ ఎకోసిస్టమ్, డెజర్ట్ ఎకోసిస్టమ్ అండ్ పాండ్ ఎకోసిస్టమ్ గా మనము ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్ తీసుకున్నా మనము నేర్చుకోవాల్సినటువంటి కొన్ని స్టెప్స్ గురించి, వాటిని ఏ విధంగా మనం నేర్చుకోవాలనేది క్లాస్ లో మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ మనం ఎటువంటి ఎకోసిస్టమ్ ని మనం తీసుకున్నా కానీ మెయిన్ గా మనకి కొన్ని స్టెప్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 5 స్టెప్స్ ఆఫ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్ మీకు కనిపిస్తుందా? Yes, sir. రైట్. 5 స్టెప్స్ ఆఫ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్. నువ్వు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్ తీసుకున్నా కంపల్సరీగా, అంటే నీ సిలబస్ లో ఉన్నవి, సిలబస్ లో లేనివి, అవి ఏదైనా సరే, ఫారెస్ట్కి వెళితే ఫారెస్ట్ లో ఒక ఎకోసిస్టమ్ ఉంటుంది, డెజర్ట్ లో ఉంటుంది, గ్రేస్ ల్యాండ్, లేక్స్, పాండ్స్, కెనాల్స్, రివర్స్, డెజర్ట్స్, మౌంటైన్స్, వ్యాలీస్, హిల్స్, మన హౌసెస్, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కంపల్సరీ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. సో వాటిని మనము ఏది తీసుకున్నా 5 గా మనము 5 స్టెప్స్ కనుక మనం చూస్తే, నెంబర్ 1 ఈజ్ అబయోటిక్ కాంపోనెంట్, నెంబర్ 2 ఈజ్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్,
Fourth one is diagram of ecosystem. Fifth one is explanation. Please note these steps for any type of ecosystem. కంపల్సరీగా ఈ 5 స్టెప్స్ని మనం ఫాలో అవుతే మనకి ఏ ఎకోసిస్టమ్ అయినా కానీ మనము ఎగ్జామ్లో లేకపోతే మనకు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మనకు తెలియాల్సింది ఫస్ట్ స్టెప్స్ తెలియాలి. ఓకే, అబయోటిక్ ఉండాలి, బయోటిక్ ఉండాలి, తర్వాత స్ట్రక్చర్ అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ప్లేస్లో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ అంటే డయాగ్రామ్ ఎలా డయాగ్రాము గ్రాస్ ల్యాండ్ అయితే గ్రాస్ ల్యాండ్, ఫారెస్ట్ అయితే ఫారెస్ట్, అలా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎక్స్ప్లెనేషన్ పైన ఏమైతే జరిగిందో, పైన మనం ఏమైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామో వాటిని మనం నోట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఉంటుంది, వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్. మనందరికి తెలుసు ఫారెస్ట్స్, చాలా మంది మనం చూస్తుంటాం ఫారెస్ట్ని. ఏ ఫారెస్ట్ ఈజ్ ఏ లివింగ్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ వేరియస్ స్పీసెస్ ఆఫ్ ట్రీస్ అండ్ స్మాలర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వెజిటేషన్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ biome contain moderate to high average annual rainfall. Forest ecosystem covers about 1/3 of the earth land area. ఓకే, వీటిలో చాలా రకాలైనటువంటి, అంటే దీన్ని ఫైనల్గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అని అంటే అన్కౌంటబుల్ ఆర్ అన్మెజరబుల్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్, బర్డ్స్ అండ్ అదర్. అంటే మనం అబయోటిక్ కావచ్చు, బయోటిక్ కావచ్చు, మనం మెజర్మెంట్ చేయలేని, మనం కౌంట్ చేయలేని హై అమౌంట్ ఆఫ్ లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ కాంపోనెంట్స్ గనక ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే వాటిని ఏమంటారంటే ఫారెస్ట్స్ అంటారు. ఫారెస్ట్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ టైప్ based on their combination of its annual precipitation and average temperature throughout the year. The three main అక్కడ ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫిరిక్ కండిషన్స్ను బేస్ చేసుకొని, టెంపరేచర్ని బేస్ చేసుకొని, యానిమల్గా ఉండేటువంటి రెయిన్ఫాల్ని బేస్ చేసుకొని, ఓకే, అంటే హై హ్యూమిడిటీని కూడా బేస్ చేసుకొని మనకి ఫారెస్ట్స్ 3గా మనము డివైడ్ చేసాము. ఒకటి ట్రోపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్స్, రెండోది టెంపరేచర్ ఫారెస్ట్స్, థర్డ్ వన్ పోలార్ ఫారెస్ట్స్. ఇట్లా పోలార్ అనొచ్చు, లేకపోతే బోరియల్ ఫారెస్ట్స్ అని కూడా అంటాం. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎక్కువగా ఈ ట్రోపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ లో హై రెయిన్ ఫాల్ ఉంటుంది, హెవీగా రెయిన్ ఫాల్ ఉంటుంది. సో అక్కడ కొన్ని రకాలైనటువంటి బయలాజికల్ డైవర్సిటీ, అంటే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అక్కడ కొన్ని వేరుగా ఉంటాయి. యాంఫిబైన్స్ కావచ్చు, బోర్డ్స్ కావచ్చు, ఇన్సెక్ట్స్, స్నేక్స్, మంకీస్, టైగర్స్, స్మాల్ మ్యామల్స్, ఇలాగా కొన్ని రకాలైనటువంటి యానిమల్స్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. సో ఇవి ఎక్కువగా మనకి చూస్తే సౌత్ అమెరికాలో, సెంట్రల్ అమెరికాలో, సౌత్ ఈస్ట్ ఆసియా అండ్ ఐలాండ్స్ ఇన్ ఇండియాలో ఎక్కువగా ఈ ట్రోపికల్ ఫారెస్ట్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ ఫారెస్ట్స్, ఇక్కడ కొన్ని రకాలైనటువంటి డామినేటెడ్ యానిమల్స్ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్క్వేరల్స్, డీర్స్, ఫాక్సెస్, స్నేక్స్, కొన్ని రకాలైనటువంటి బర్డ్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి మనకి ఎక్కువగా వెస్ట్రన్ యూరోప్, సెంట్రల్ యూరోప్, నెక్స్ట్ ఈస్టర్న్ ఆసియా అండ్ ఈస్టర్న్ నార్త్ ఆసియాలో ఇలాంటి హై టెంపరేచర్ ఉన్నటువంటి మనకి ఈ ఫారెస్ట్గా మనం గమనిస్తాం. అంటే టెంపరేచర్ బేస్డ్ ఫారెస్ట్స్ అన్నమాట. ఒక్కోసారి లాంగ్ టైం సమ్మర్ ఉంటుంది, ఒక్కోసారి లాంగ్ టైం కోల్డ్ ఉంటుంది, ఒక్కోసారి ఎక్కువగా రెయిన్ఫాల్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇది ఒక రకమైనటువంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్స్ మనం చూస్తాం. నెక్స్ట్ ఈ బోరియల్ లేకపోతే పోలార్ చెప్పినట్లుగా ద వెరైటీ ఆఫ్ యానిమల్ లైఫ్ ఎగ్జిట్స్ ఇన్ ది బయోమి. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ స్క్వేరల్స్, బీర్స్, ఫాక్సెస్,
మూవ్స్ అండ్ కొన్ని రకాలైనటువంటి బోర్డ్స్ ఇవి ఉంటాయి. ఇవి ఎక్కువగా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే ఆసియాలో, యూరోప్ అండ్ నార్థరన్ పార్ట్ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికాలో ఎలాంటి ఫారెస్ట్స్ చూస్తాం. సో ఎనీవే అట్మాస్ఫిరిక్ కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని టెంపరేచర్ని కానీ హై రెయిన్ఫాల్ని కానీ బేస్ చేసుకొని మనము ఫారెస్ట్స్ని 3గా మనం డివైడ్ చేసాం. నెంబర్ 1 ఈజ్ ట్రోపికల్ ఫారెస్ట్, నెంబర్ 2 ఈజ్ టెంపరేచర్ ఫారెస్ట్, నెంబర్ 3 ఈజ్ పోలార్ ఫారెస్ట్ మనం చూస్తాం. సో ఇప్పుడు మనము ఎకోసిస్టంలోనికి వెళదాం. ఈ 5 స్టెప్స్ మనము అప్లై చేద్దాం ఈ ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్కి. సో ఫస్ట్ అబయోటిక్ కాంపోనెంట్ చూసాం. సో మరలా ఒకసారి నేను చెప్తున్నాను. ది ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ కాన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ప్లాంట్ కమ్యూనిటీస్ ranging from hug trees to small plants. Forests occupy 40% of the land in India. The forests occupy roughly 1/3 of the total land of area. మన ఇండియాలోనే చూస్తే హెవీగా ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నటువంటి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ కానీ లేకపోతే హిమాలయాస్ కానీ కొన్ని ఏరియాస్లో ఈ ఎక్కువ ఈ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ ఆక్యుపై చేసినటువంటి పరిస్థితి మన ఇండియాలోనే చూస్తాం. సో ఫస్ట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబయోటిక్ కాంపోనెంట్. అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏముండాలండి? 3 కాంపోనెంట్స్ ఉండాలి. ఒకటి ఫిజికల్, కెమికల్ అండ్ అట్మాస్ఫిరిక్. సో ద కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ది ఇనార్గానిక్ and organic matter in the earth. The matter serve as nutrient to producers. All plants కావాల్సినటువంటి న్యూట్రియంట్స్ ని ఇవ్వగలగాలి, ప్రొడ్యూసర్స్ కి ఇవ్వగలగాలి, అవి ఉంటాయి. సో మనకి ఈ ఫారెస్ట్ లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఈ న్యూట్రియంట్స్ ని ఇవ్వడం, ప్లాంట్స్ కి కావాల్సినటువంటి న్యూట్రియంట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. అంటే సాయిల్లో ఉన్నటువంటి మినరల్స్ కనుక ఏమైతే ఉన్నాయో, ప్రోటీన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో, న్యూట్రియంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి ప్రొడ్యూసర్స్కి ఇవ్వగలగాలి. సో అది టెంపరేచర్ అవ్వచ్చు, వాటర్ అవ్వచ్చు, సాయిల్ కావచ్చు, ఎయిర్ కావచ్చు. సో ఇవన్నీ అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ కిందకి వస్తాయి. సో అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ది ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్: వాటర్, సాయిల్, టెంపరేచర్, హ్యూమిడిటీ, రెయిన్ఫాల్, న్యూట్రియంట్స్ and minerals and etc. Understand? That is the abiotic components. అంటే అందులో మనం ఇచ్చేటువంటి దాంట్లో ఏముండాలి? అట్మాస్ఫిరిక్ కాంపోనెంట్స్ ఉండాలి, ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్ ఉండాలి అండ్ కెమికల్ కాంపోనెంట్స్ ఉండాలి. ఇవి 3 కలిగి ఉంటే అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటారు. ఈ అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ వలన ఉపయోగం ఏంటి అని అంటే ఇవి కంపల్సరీ ఎనర్జీని ప్లాంట్స్కి ఇవ్వగలిగినటువంటి ప్లాంట్స్ అది ప్రొడ్యూసర్స్కి ఇవ్వగలిగినటువంటి పరిస్థితి ఉండాలి. నెక్స్ట్ ది బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. చాలా వినండి జాగ్రత్తగా. సో బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్లో చూస్తే మనకు తెలుసు, బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ మనము ప్రొడ్యూసర్స్గా, కన్జ్యూమర్స్గా డివైడ్ చేసాం. మరలా కన్జ్యూమర్స్లో ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీగా మనం డివైడ్ చేసుకున్నాం. సో what are the biotic components, especially producers? What are the producers? It include plants and trees, species that give the wood and timber. They are large rooted green plants with various life forms. So ఇక్కడ మనమే ప్రొడ్యూసర్స్ లో, ఫారెస్ట్ లో ఎస్పెషల్లీ పెద్ద పెద్ద చెట్లు చూస్తాం, లార్జ్ రూటెడ్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. వుడ్కి ఉపయోగపడేటువంటి ట్రీస్ని కూడా మనము ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో అవి ఉంటాయి, చిన్న గ్రాసెస్ ఉంటుంది, హెర్బ్స్ ఉంటాయి, స్క్రబ్స్ ఉంటాయి, ట్రీస్ ఉంటాయి. సో ఈ మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటంటే మనము ఏ ఎకోసిస్టమ్ గురించి అయితే మనము స్టడీ చేస్తున్నామో ఆ ఎకోసిస్టమ్లో ఉండే ప్రొడ్యూసర్స్ రాయాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వాటర్లోకి వెళితే ఇవి కనిపించవు, ఆక్వాటిక్లోకి వెళితే మనం చెప్పిన ఈ ట్రీస్ గురించి రాయం మనం. నెక్స్ట్ గ్రాస్ ల్యాండ్లోకి వెళ్ళినా కానీ ఇలాగ పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ ఉంటాయి అని మనం రాయలేం.
అక్కడ బుషెస్, గ్రాసెస్నే మనం తీసుకుంటాం. సో ఇలాంటివి మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ప్రొడ్యూసర్స్ ఇక్కడ మనం చూస్తే గ్రాసెస్ ఉంటుంది, హెర్బ్స్ ఉంటాయి, స్క్రబ్స్ ఉంటాయి, ట్రీస్ ఉంటాయి. సో ఇది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ది కన్జ్యూమర్స్. కన్జ్యూమర్స్ని మనము 3గా డివైడ్ చేసాం: ప్రైమరీ, సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ. వాట్ ఆర్ ద ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్? దీస్ కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ హెర్బివోర్స్. అంతే కదా, ఓన్లీ ప్లాంట్ ఈటర్సే కదా. సో మనకి ఐడెంటిఫై చేయాలి ఏంటి ఫారెస్ట్ లో ఉండేటువంటి హెర్బివోర్స్, ఏంటి ఫారెస్ట్ లో ఉండేటువంటి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్. ఏముంటాయి? యాంట్స్ ఉంటాయి, ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి, క్యాటిల్స్ ఉంటాయి, ఎలిఫెంట్స్ ఉంటాయి, మంకీస్ ఉంటాయి. ఓకే, దే లైవ్ బై ఫీడింగ్ ఆన్ ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయ్యేటువంటి హెర్బివోర్స్ ఉంటాయి. సో ఇది మనము కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్. దీస్ ఆర్ కార్నివోర్స్ దట్ ఫీడ్ ఆన్ ది హెర్బివోర్స్ మీదటి మాత్రమే డిపెండ్ అయ్యే లో మీట్ ఈటర్స్ అని చెప్పొచ్చు. లో మీట్ ఈటర్స్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ ఏంటండి? స్నేక్స్, బర్డ్స్, లిజర్డ్స్, ఫ్రాగ్స్ అండ్ గ్రాస్ హోపర్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా. సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ మనం చూడాలి. నెక్స్ట్ టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్. ఇది ఫారెస్ట్ కాబట్టి టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ ఏముంటాయి? దీస్ ఆర్ టాప్ కార్నివోర్స్ which feed on the other animals by chasing, hunting and killing. కదా, ఏంటి? లయను, టైగర్ మెయిన్ గా. సో హైలీ మీట్ ఈటర్స్ అంటారు వీటిని. హైలీ మీట్ ఈటర్స్ అంటారు. అంటే ఎనర్జీ కోసం కంపల్సరీగా వేరే వాటి మీద డిపెండ్ అయ్యేటువంటి వాటిని ఏమంటారంటే హైలీ మీట్ ఈటర్స్ అంటారు. సో మనము ఐడెంటిఫై చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఒక స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది. ఒకసారి మీరు మరలా ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేయండి. సో మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఒక స్ట్రక్చర్. మనము ఏ రకమైనటువంటి ఎకోసిస్టమ్కైనా ఇది కామన్ గా ఉంటది. We have take any ecosystem. This is the common structure. ఇది కామన్ స్ట్రక్చర్. మనకి ఇక్కడ యానిమల్స్ నేమ్ మాత్రమే మారుతాయి. సో ఇక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే సన్. ఓకే, సన్ నుంచి అంటే ఇక్కడ గ్రీన్ ట్రీస్ కానీ ప్లాంట్స్ కానీ మనం తీసుకుంటే ప్రొడ్యూసర్స్, కన్జ్యూమర్స్ ప్రైమరీ, కన్జ్యూమర్స్ సెకండరీ. Okay, and consumers tertiary. Then after energy transfer to decomposers. Decomposers energy transfer to soil. Okay, this is the structure of we have take any type of ecosystem. అంటే సన్ నుంచి టెంపరేచర్ని తీసుకొని సాయిల్లో నుండి న్యూట్రియంట్స్ని తీసుకొని ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటువంటివి ప్రొడ్యూసర్స్. సో ప్రొడ్యూసర్ is energy transfer to herbivores and primary consumers, only plant eaters. Understand? Only plant eaters. So only plant eaters is energy transfer to secondary consumers. Finally the energy transfer to carnivores. So మనం ఇక్కడ చూస్తే కార్నివోర్స్ నుంచి ఎనర్జీని డికంపోజర్స్ తీసుకుంటాయి. నెక్స్ట్ హెర్బివోర్స్ నుంచి, కార్నివోర్స్ నుంచి కూడా డికంపోజరస్ ఎనర్జీ తీసుకుంటాయి ఆఫ్టర్ డెత్ ఆఫ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, ఫైనల్లీ ద డికంపోజర్స్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ టు సాయిల్ is converted to energy and sent to plants nutrients. Okay, this is the structure of ecosystem. సో ఇంత బాగుంది. ప్రజెంట్ మనము ఫారెస్ట్ గురించి చెప్తున్నాం. సో ఫారెస్ట్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు
ప్రొడ్యూసర్స్ ఏముంటాయి, రైట్? ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, బుషెస్ ఉంటాయి, ట్రీస్ ఉంటాయి, రైట్? నెక్స్ట్ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ఏముంటాయి? ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ఇన్ ది ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్. ఓకే, ఏముంటాయి? ఇన్సెక్ట్స్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మనం చూస్తే క్యాటిల్స్ తీసుకోవచ్చు, మంకీస్ తీసుకోవచ్చు, రైట్? నెక్స్ట్ హెల్పెంట్స్ తీసుకోవచ్చు. కానీ హెల్పెంట్ ఇక్కడ తీసుకుంటే అది సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్కి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు. కాబట్టి మనము కొన్ని ఇక్కడ మనం తీసుకునేటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఇక్కడ మనం స్ట్రక్చర్ రాయాలి. సో producers is energy transfer to herbivores, primary consumers. Primary consumer is energy transfer to secondary. Secondary consumers is energy transfer to tertiary. సో ఇక్కడ మనము ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్స్ ని కొన్ని రకాలైనటువంటి క్యాటిల్స్ కానీ, లేకపోతే ఈ గ్రాస్ హోపర్స్ కానీ, నెక్స్ట్ మంకీస్ కానీ, ఇన్సెక్ట్స్ కానీ, యాంట్స్ కానీ మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ సెకండరీకి వచ్చేసి ఇక్కడ కొన్ని రకాలైనటువంటి ఫాక్సెస్ కానీ, వుల్ఫ్ కానీ, వీటిని మనం సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ తీసుకోవచ్చు. ఫైనల్లీ ఇన్ ది ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ లయన్ అండ్ టైగర్. ఆఫ్టర్ డెత్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజం is energy transfer to decomposer. Finally decompose is energy transfer to soil. Soil is converted to energy sent to nutrients to plants. So this is the స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్. నువ్వు ఏదైనా తీసుకో, ఆక్వాటిక్ కానీ, గ్రాస్ ల్యాండ్ కానీ. సో ఇక్కడ యానిమల్సే మారుతూ ఉంటాయి, ఇక్కడ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్సే మారుతూ ఉంటాయి. నువ్వు తీసుకున్నటువంటి స్ట్రక్చర్లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్ అనమాట. ఫస్ట్ అబయోటిక్, సెకండ్ బయోటిక్, థర్డ్ వన్ ఈ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్. అండర్స్టాండ్? సో ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ డయాగ్రామ్. నువ్వు ఏదైతే తీసుకున్నావో ఆ డయాగ్రామ్ మనకి వస్తుంది. అంటే గ్రాస్ ల్యాండ్ తీసుకుంటే గ్రాస్ ల్యాండ్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, ఫారెస్ట్ కాబట్టి ఫారెస్ట్ డయాగ్రామ్ అనేది ఉంటుంది. సో థర్డ్ వన్ ఫైనల్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఎక్స్ప్లనేషన్. ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లనేషన్. సో ఇది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. అబయోటిక్ కాంపోనెంట్, బయోటిక్ కాంపోనెంట్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్, డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్. Fifth one is explanation. Okay, are you understand? మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఇది ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. మళ్ళీ ఒకసారి నేను మీకు చెప్తాను. అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్, అబయోటిక్ అంటే మనకి 3గా ఉంటాయి. నెంబర్ 1 ఫిజికల్, కెమికల్ అండ్ అట్మాస్ఫిరిక్. సో ఈ మూడిట్లో నుంచి ఎనర్జీ న్యూట్రియంట్స్ గా తయారు చేసేటువంటివి అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. అవి సాయిల్ కావచ్చు, టెంపరేచర్, హ్యూమిడిటీ, రెయిన్ఫాల్, ఓకే, అది ఏదైనా సరే కావచ్చు, అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. నెక్స్ట్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ కన్జ్యూమర్స్. వాట్ ఆర్ ద ప్రొడ్యూసర్స్? Plants, right? Plants or trees, the own preparation of food themselves, right? ఈ ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ లో ఈ ప్రొడ్యూసర్స్, గ్రాసెస్, హెర్బ్స్, స్క్రబ్స్, ట్రీస్ ఇవన్నీ వస్తాయి. స్మాల్ ప్లాంట్స్ అన్ని వస్తాయి. నెక్స్ట్ కన్జ్యూమర్స్, ప్రైమరీ, సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ. ప్రైమరీ ఓన్లీ ప్లాంట్ ఈటర్స్, సెకండరీ low meat eaters, tertiary the highly meat eaters, finally decomposers. When the plant and animals of the forest ecosystem die, they are attacked by decomposers like bacteria, fungi. Okay, decomposers convert the dead bodies into nutrients and add them back to the soil. So అది మనకి ఈ డికాంపోజర్ చేసేటువంటి ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంటాయి డికాంపోజర్స్ కి. అవి బ్యాక్టీరియా, ఫంగై వాటిని ఎనర్జీగా మరలా న్యూట్రియంట్ గా కన్వర్ట్ చేసి బ్యాక్ టు ది హోల్ అవి సాయిల్ కి పంపిస్తూ ఉంటాయి. సాయిల్ నుంచి రూట్స్ ద్వారా ప్లాంట్స్ కి మరలా న్యూట్రియంట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో మరలా ఎనర్జీ అనేది ప్లాంట్స్ నుంచి ప్రైమరీకి, ప్రైమరీ నుంచి సెకండరీ, సెకండరీ నుంచి టెర్షరీకి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అందుకే దీన్ని ఒక సిస్టమ్ అన్నాం.
అందుకే ఎకో సిస్టమ్ అన్నాం. సో ఇట్ ఈస్ ద కంటిన్యూస్లీ ఆర్ రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ అవే వన్ పర్టికులర్ ఏరియా. ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ is constantly and regularly with interlinking to abiotic components. So that is the structure of the ecosystem. That is the ecosystem process. Next, I explain structure. సన్ నుంచి ఎనర్జీ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ కి ఎనర్జీని తీసుకుంటాయి. ప్రొడ్యూసర్స్ అన్నాం. అవి ప్రొడ్యూసర్స్ ఇది ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ టు హెర్బివోర్స్ నుంచి మనం చూస్తే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటాయి కార్నివోర్స్ కి. అంటే హెర్బివోర్స్ ప్రైమరీ అనుకుంటే సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్, టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్. సో ఈ గ్రీన్ ప్లాంట్స్, ట్రీస్, ఫారెస్ట్ లో ప్రొడ్యూసర్స్ గా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే herbivores is the primary consumers. Next, herbivores like cattles, next grasshoppers, ants, rabbits, ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సెకండరీ కార్నివోర్స్ మనం చూస్తే ఫాక్సెస్, ఉల్ఫ్స్, ఇవన్నీ కూడా సెకండరీ కార్నివోర్స్ మనం చూస్తాం. ఫైనల్ కార్నివోర్ టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ లైన్, టైగర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. So the all type of death organism is energy transfer to depend upon to the energy for decomposers. Finally, decomposers is energy transfer to soil. The energy converted to nutrient sent to the soil, sent to plant. So this is the structure and the diagram, forest diagram వేయగలిగితే diagram. Next, explanation. పైన జరిగిందంతా కూడా మనము వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్. సో ఇది మనము చూసినటువంటి ఎకోసిస్టమ్ ప్రొసీజర్, ఈ ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్రాస్ ల్యాండ్ ఎకోసిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది. గ్రాస్ ల్యాండ్ ఎకోసిస్టమ్ మనం చూస్తే ఒక్కొక్క ఎకోసిస్టమ్ లో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి యానిమల్స్ మారుతూ ఉంటాయి. అంతేగాని ఈ మనకి ఎటువంటి స్ట్రక్చర్స్ లో చేంజెస్ అనేవి మనకు ఉండదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో. సో గ్రాస్ ల్యాండ్ ఆర్ గ్రాసీ windy party dry biome, almost 1/4 of earth land area is covered by grassland. 1/4 of earth's land area is covered by grassland. So especially North America, next Southeastern South America, Eurasia, Africa, Australia and New Zealand లో ఈ గ్రాస్ ల్యాండ్ లొకేటెడ్ ఎక్కువగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో అక్కడ యాన్యువల్ రెయిన్ ఫాల్స్ అనేవి ఉంటుంది. ఎక్కువగా కొంచెం హెవీ రెయిన్ ఫాల్స్ కాకుండా ఎక్కువ హ్యూమిడిటీ, మాయిశ్చర్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో హెవీగా ఉండేటువంటి ట్రీస్ ఉండకపోవచ్చు, బట్ స్మాల్ ట్రీసెస్, స్క్రబ్స్, వీటన్నిటిని మనము అక్కడ ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది. సో అక్కడ రెయిన్ ఫాల్ ఉంటుంది, కొంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది, కొన్ని రకాలైనటువంటి యానిమల్స్ ఉంటాయి, సాయిల్ కి కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. సో వీటిని కూడా మనము 3గా డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఇందాక ఫారెస్ట్ ఎలాగా మనం చేసామో అక్కడ ఉండేటువంటి ఆల్ టైప్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ని బట్టి రెయిన్ ఫాల్ ని బేస్ చేసుకొని 3గా మనం డివైడ్ చేసాం గ్రాస్ ల్యాండ్ ఎకోసిస్టమ్ ని కూడా. ఒకటి సవన్నా గ్రాస్ ల్యాండ్, అంటే ట్రోపికల్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అంటారు. ట్రోపికల్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఇవి ఎక్కువగా అంటే ఎందుకనంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే టెంపరేచర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే 17.9 to 24.4 degrees ఉంటుంది. అంటే కొంత రైన్ ఫాల్ ఉంటుంది, కొంత తక్కువ పర్సంటేజ్, నెక్స్ట్ ఎక్కువ హ్యూమిడిటీ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి ఎక్కువ వెజిటేషన్స్ ఉంటూ ఉంటుంది. సో చిన్న చిన్న యానిమల్స్ అనేవి మనము ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో వీటిని సవర్ణ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అని అంటారు. ఇవి ఎక్కువగా ఆఫ్రికాలో ఉంటాయి, నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా, సౌత్ అమెరికాలో ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ మన ఇండియాలో కూడా చూడొచ్చు.
మయన్మార్, థాయిలాండ్ రీజియన్, సౌత్ ఈస్ట్ ఆసియాలో కూడా వీటిని మనం చూస్తాం. సో మరలా ఈ సవర్నాస్ లో కూడా అక్కడ ఉండేటి మళ్ళీ క్లైమాటిక్ సవర్నాస్ అని, ఎడోపిక్ సవర్నా అని, డెరైవ్డ్ సవర్నా అని మరలా 3గా మనం వాటిని డివైడ్ చేసాం. సో అంతా మనకి నో నీడ్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ట్రోపికల్ గ్రాస్ ల్యాండ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ టెంపరేచర్ గ్రాస్ ల్యాండ్. టెంపరేచర్ ఉండేటువంటి చూస్తే ఇవి మనము ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అంటే టెంపరేచర్ గ్రాస్ ల్యాండ్ హ్యావ్ కోల్డ్ వింటర్ విత్ హాట్ అండ్ డ్రై సమ్మర్. ద ఎవాపరేషన్ రేట్ ఈజ్ హై, సో లిటిల్ రెయిన్ మేక్స్ ఇట్ ఇంటూ ది రిచ్ సాయిల్. సో దీస్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద నార్త్ ఆఫ్ ది ట్రోపిక్ ఆఫ్ కన్సీడ్ అండ్ నార్త్ ఆఫ్ ది అండ్ సౌత్ ఆఫ్ ది ట్రోపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికార్న్. సో నెక్స్ట్ ఈ మళ్ళీ వీటిలో ఉండేటువంటి యానిమల్స్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో కొన్ని రకాలైనటువంటి ప్లాంట్స్లో వేరియేషన్స్ కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. థర్డ్ వన్ పోలార్ గ్రాస్ ల్యాండ్, థండ్రస్ అంటారు. దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ థండ్ర. ద వర్డ్ థండ్ర ఇస్ derived ఫ్రమ్ ది ఫిన్నిష్ వర్డ్. ఇది చూస్తే ఇక్కడ మనకి నార్త్ అమెరికా, యూరప్, కెనడా ఇలాంటి వాటిలో ఇవి ఉండేటువంటి ప్లేసెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్ యానిమల్స్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆ పోలార్ రీజియన్స్ కి, కోల్డ్ కి మాత్రమే కేవలం అక్కడ మనం చూస్తే 6 to 8 weeks మాత్రమే యానిమల్స్ లో వెరీ షార్ట్ అనమాట. సమ్మర్ లాగా ఉంటుంది, ఓన్లీ 6 to 8. రిమైనింగ్ డేస్ అంతా, రిమైనింగ్ వీక్స్ అంతా కూడా పోలార్ రీజన్స్ అనమాట ఎక్కువ ఆక్యుపై ఉంటుంది. సో ఆ టెంపరేచర్ ని బేస్ చేసుకొని ఉండేటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి యానిమల్స్ మనం చూస్తే గ్రే వోల్ఫ్ అని, పోలార్ బీర్ అని, మక్స్ ఆక్స్ అని, నెక్స్ట్ ఆర్కిటిక్ ఫాక్స్ అని, ఇలా కొన్ని యానిమల్స్ ని మనం అక్కడ చూస్తాం. సో ఫైనల్లీ వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ది ఎకోసిస్టమ్? గ్రాస్ ల్యాండ్ ఎకోసిస్టమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి అని అంటే, గ్రాస్ ల్యాండ్ ఎకోసిస్టమ్ మనం చూస్తే ఫస్ట్ అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ మనం చూస్తే అన్ని రకాల, ఇది కామన్ గా ఉండేటువంటిదే. సాయిల్, టెంపరేచరు, హై టెంపరేచరు, లో టెంపరేచరు, రెయిన్ఫాల్, హై రెయిన్ఫాల్, లో రెయిన్ఫాల్, ఇవి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో ఈ హ్యూమిడిటీ, లో హ్యూమిడిటీ, హై హ్యూమిడిటీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇది ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. బయోటిక్ లో ప్రొడ్యూసర్స్ కామనే కదా. ప్రొడ్యూసర్స్ గ్రీన్ గ్రాసెస్, ప్లాంట్స్, దే క్యారీ ఫోటోసింథటిక్ యాజ్ ప్రొడ్యూసర్స్. ఇక్కడ మనకి చిన్న ప్లాంట్స్ మనకి కనిపిస్తాయి, బుషెస్ కనిపిస్తాయి, ఇవి మనకి ప్రొడ్యూసర్స్ గా మనం చూడొచ్చు. సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ కన్జ్యూమర్స్ we have divided 3. Primary consumers, the only feed on grasses, okay, ఇన్సెక్ట్స్, వార్మ్స్ ని ఎక్కువగా ఇక్కడ మనము ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఇన్సెక్ట్స్, ఈ మళ్ళీ ఈ గ్రాస్ ఓపర్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ ఏంటి అని అంటే వాటి మీద డిపెండ్ అయ్యేటువంటి లెజర్డ్స్ కానీ, ఫ్రాగ్స్ కానీ, స్నేక్స్ కానీ ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ ఏంటి అని అంటే పైథాన్స్ అంటే బిగ్ స్నేక్స్ కావచ్చు, వోల్వ్స్ కావచ్చు, లేకపోతే అంటే ఈగల్ స్పీసెస్ సంబంధించినటువంటివి, ఇవన్నీ మనం అక్కడ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో ఫైనల్లీ డైర్డ్ గ్రాస్ ఇంటూ ద న్యూట్రియన్స్ అండ్ కంప్లీట్ ద సైకిల్. సో ఇది మనం ఐడెంటిఫై చేసేటువంటి స్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే సన్ నుంచి ఎనర్జీని ప్రొడ్యూసర్స్, గ్రాసెస్, బుషెస్ ఇవి ఎనర్జీని తీసుకుంటాయి. నెక్స్ట్ హెర్బివోర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అంటే ఇన్సెక్ట్స్ కావచ్చు, స్మాల్ బర్డ్స్ కావచ్చు, వామ్స్, ఎర్త్ వామ్స్ అంటారు, అట్లాంటి వామ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ వస్తాయి. నెక్స్ట్ సెకండరీ వాటి మీద డిపెండ్ అయ్యేటువంటి బిగ్ బర్డ్స్,
నెక్స్ట్ క్యాటిల్స్ కావచ్చు, డీర్స్ కావచ్చు, అవి సెకండరీ. ఫైనల్లీ వచ్చేసి వీటి మీద డిపెండ్ అయ్యేటువంటి పైథాన్స్, పెద్ద పెద్ద స్నేక్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఈగల్స్ కావచ్చు, వోల్స్ కావచ్చు. సో ఇవన్నీ ఫైనల్లీ డికాంపోజర్స్, బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగై. సో ఎనర్జీ, ద కన్వర్టెడ్ animals and diet grass into the nutrients and complete the cycle. So this is the structure of grassland ecosystem. సో ఫైనల్లీ డయాగ్రామ్, గ్రాస్లాండ్ యొక్క డయాగ్రామ్ మనం చూస్తే, గ్రాస్లాండ్ యొక్క డయాగ్రామ్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే, గ్రాస్లాండ్ యొక్క డయాగ్రామ్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే, సో మనము అది నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పైన జరిగినంత ప్రొసీజర్ అంతా కూడా మనము దాన్ని నోట్ చేయడం అనేది మనకు జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ అండ్ గ్రాస్లాండ్ ఎకోసిస్టమ్. సో ఈ రెండు ఎకోసిస్టమ్స్ మీకు నోట్ చేసుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకా 2 ఎకోసిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. అవి కాకుండా వేరే కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫుడ్ చైన్ అంటే, ఫుడ్ వెబ్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ ఎకలాజికల్ సక్సెషన్ అంటే ఏంటి, ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ అంటే ఏంటి, వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, ఇవి ఎన్విరాన్మెంటల్ సంబంధించి ఎకోసిస్టంలో మెయిన్ టాపిక్స్గా మనం చూస్తాం. సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను. ఈ ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టము అండ్ ఈ ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ అంతా కూడా, ఆక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో ఈ విషయాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. జస్ట్ వెయిట్.